Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga her barcha maqtav sanalarimiz erişip tursin. Aның haq Habibi Rasulimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge yerek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Allah Teala bizge şu cuma günlerini mübarek kılıp, kılgan günahlarımızı keçire kursun, gıybetlerimizni kabul kılsın. Dünyalıkta dünya bakıtı, ahirette ahiret bakıtları nasip etsin. Urunlarımızın dereceli, sözlerimizni ötemli kılsın. Zalim, mazlum buludan saklasın. Muhterem kardeşler, bugün bizning Zilqa'da ayının birinci günü. Elhamdülillah. Allah Teala şu aylarga da bizni getirip yetkizdi. Niçin degende Zilqa'da, Zilhicce ve Muharrem ayları bu üç haram aylar, tıyılgan aylar. Şisiretten kileler alar. Hem indi bu aylarda tıyılgan degeçtin ızgış, talaş, soğuş, her parça bir-birine karata bulgan agresiya elbette tıyıla. Lakin ol indi tıyıla başka aylarda da. Lakin bu aylarda anı işlesen günahı zorrak bula. Şuna göre de men sizni her vakit çakıram, qaysı ayda, qaysı günde yaşaganıgızını unutmağız deyim. Niçin degende qay bir günlerde savablardan, izgiliklerden savabı köprek bula, qay bir günlerde günahlarının günahı köprek bula. Buna şuna göre muhterem kardeşler, indi özümüzün qaysı ayda egerimizni bilirge kerek. Zilqa'da ayının kiruvi tagın bir bilgi, ul da bulsa Qurban gayetine de bizning köp kalmadı. Demek 40 gün vakit kaldı. Şu ayda tagın 10 gün bola indi. İnşallah Allah birsa 20 iyul dip ümitlenip turabız şu Qurban gayetin. Zilqa'da Zilhicce ayları ul hac bilen beyli muhterem kardeşler, lakin eli bu hacga ni baralar mı, barbilar mı, niçik baralar? Elde bulsa tegel cevaplar yok kızanışa karşı. İkinci yıl redden indi. Kimdir ayta es kişilerine kirtelerdi, bik tetege karış şartlar buladı, previvkalar bulacak, yaşlar bulacak, yaş çikleri bulacak, çiklevleri. Ulgana tugul bizning previvka bar mıydı yanda Sputnik, alarını kın kadarga kerek, çetilnegekin. Şuna göre isteme elbette indi ağırlıklar kelip tuva. Bu elbette muhterem kardeşler, kim mıngançı akçası bulup da hacıga barmagan, şularga bir deriz. Bolgandır akçalar şulay bit. Ul köp kıybat tügüleydi bit ul zamanında 120 minge barıp qaytırga bulaydı. Lakin ikinci yılga dip kaldırıp kildi köp kine bizning yigitler. Mana hazır indi tileseng de şulay bittin bara almıysın. Kıybatraqqa barıga to'g'ri kele, iki yanda başka yolların, başka iller arkalı yolların izlerge to'g'ri kelerge mümkün. Allah Teala'nın gıybetlerin bugün kılıp kalırga kerek muhterem kardeşler. Bugün indi gıybet bulsa, bugün biz nerse eşli alsak şunu kılırga kerek. Çünkü ertagige bizning indi vaqtımız bulmaska mümkün. Muhterem kardeşler, bugün mene silep kütesi kilgen idi mümin Müslümanların sıfatları turunda. Biz indi özümüzni müminler, Müslümanlar dip her vakit aytaybiz, sileybiz şulay bit. Lakin elbette mümin Müslüman kişisi ol köngülünde Allah Teala'ga ışana. Şolay da bu şanunun bilgili bir bularga teyiş çağılışları, sıfatları bularga teyiş. Bulay gına biz ayta almıyız şolay bitindi. Aytik meselen Haval H9 degen maşina var Kitayski. İştkeniz var mı onun turunda? Var mı yok mu? Elimunda bitinisi baylar mı? Lexus tacireyler mi? Havalga da akça yok mu? Muhterem kardeşler, lakin tışkı yağından karasan ol bütün indi anı şatık yasaganlar Land Cruiser'ga. Şolay şatık yasaganlar Land Cruiser'ga. Lakin ol Land Cruiser tügül. Şuna göre indi kimnin akçası var? Ol indi elbette Land Cruiser ala. Kimnin akçası var? Ol Lexus ala. Şolay bit. Tağında köbre akçası bulsa. Ne şolay muhterem kardeşler, kay vakitte tışkı yaktan karaganda da biz haval kibik. Patriot kibik. Patriot buldu Land Cruiser kibik. Lakin çınlıkta biz haval da tügül. Çınlıkta biz patriot bulup çıkarga mümkünbiz. Vazik. Şuna göre muhterem kardeşler, elbette indi müminlerin sıfatların Allah Teala necik tasvirli, mene şularını ezerek kine qarap keti geli. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde var. Peygamber Allah Teala ayette Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin. Allah Teala ayette kişilerden var şundaylardı kimler Allah Teala'ga hem ahiretke iman getirdik diyorlar. Lakin onlar müminler tügüldi. Yuhadi'un Allah'a
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ. Алар Аллаһы Тәгаләне һәм мөселманнарны алдамакчы булалар ди, ләкин алар үзләрен алдалыйлар. Һәм моны сизмиләр генә ди. Моны Аллаһ Тәгалә шундый матур итеп әйтә: "Вама яшгурун". Кай вакытта бу әйтелгән мунафиклар турында, икизлек кешеләр турында. Ләкин без үзебезне дә кай вакытта мөмин мөселман дибез. Һәм кай вакытта шушы сүз белән үзебезне алдалыйбыз. Һәм үзебезнең сизмибез дә ялгышканыбызны. Белмибез түгел, сизмибез. Чөнки белү белән сизү икесе ике әйбер. Аллаһ Тәгалә икесен куллана. "Вама я'ламун", шулай бит, белмиләр ди, "Вама яшгурун", сизмиләр ди. Кай вакытта син сизмисең аны, үзеңнең ялгышканыңны. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мөмин мөселманнарның сыйфатларын әйтеп күрсәтә. Бу сыйфатлар синең үзеңдә бармы? Һәм шуңа карап, син инде үзеңне мөмин дип әйтергә мөмкинсең. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаһу ваҗилат кулубухум". Мөминнәр алар шулар ди, Аллаһ Тәгаләне искә төшкәч, аларның йөрәкләре курка ди. Мөминнәр шулар, беренче сыйфатты шулай бит монда бу аятта инде. Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән алар куркалар Алладан. Йөрәкләре кысыла куркудан. Алла дигәч, шулай бит безнең йөрәк кысыламы? Куркабызмы? Сез инде беләсез бик тә мәшһүр бер риваятны. Абу Ханифа бер заман базарда бер малайның аягына баса. Базарда ялгыш. Махсус түгел, ялгыш баса. Шушы малай Алладан курык дип кычкырып җибәрә, авыртудан. Абу Ханифа аңын югалта. Базарда. Аңына килгәч нәрсә булды дип сорыйлар. Алладан курык дип әйтте бу малай ди, мин ди күз алдыма китердем дә акылымны, аңымны югалттым ди. Шушы куркуны күз алдына китереп ди. Бүгенге көндә, мөхтәрәм кардәшләр, мөминнәргә тамух дигән сүз, җаза дигән сүз, Аллаһ Тәгаләнең ниндидер бер газабы дигән сүз, ул безгә ничек тәэсир итә? Без аны кай вакытта роман кебек укыйбыз. Шулай бит, роман, хикая кебек. Вот, тамух бар, анда бар икән шундый затлар, анда бар икән шундый газаплар. Күңел ачу бер әсбабы кебек дип әйтик инде. Шуңа күрә акыйда буенча бар шундый бер термин. Әгәр дә кеше, мәсәлән, тамухтан көлә икән. Әйтик, тамухка кергәч җылынырбыз дип әйтә икән, мәсәлән. Тамухка кергәч күңел ачырбыз дип әйтә икән, бу кефер сүзләр диелә. Бу сине кеферлеккә төшерә торган сүзләр. Ни өчен? Чөнки синең бу сүзне әйткәндә йөрәгең бер нәрсәдән дә курыкмый. Йөрәгең тетрәнми синең, тамух дигәч. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, аңларга кирәк шулай бит, Аллаһы Тәгаләне искә төшерү белән синең йөрәгең куркамы, тетрәнәме? Син шул ук вакытта Аллаһы Тәгаләне искә төшереп, гамәлләрең турында уйланасыңмы? Икенче сыйфатлары: "Ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана". Әгәр дә аларга Коръән аятлары укылса, аларның иманнары арта ди. Коръәнне укыган сайын, Аллаһы Тәгаләне искә төшергән сайын, иман арта. Бу сыйфатны син үзеңдә сизәсеңме? Бер Коръән аяты ишеттең дә, хәзер шуның белән кулланасың, иманың ныгый, иманың артамы? Әйтик, мәсәлән, элек шәригать буенча, фикх буенча кем Коръән аятларын күбрәк белгән, шул имам булып баскан. Ни өчен? Чөнки Коръән аятларын күбрәк белгән сахабы, димәк, ул шушы Коръән аятларын белән яши дигән сүз. Димәк, динне дә яхшырак белә, һәм шушы Коръән аятларын укыган сайын аның иманы арта дигән сүз. Бүгенге көндә ул үзгәртелде. Бүгенге көндә кем шәригать хөкемнәрен яхшырак белә, шул имам булырга лаеклы. Ни өчен? Чөнки Коръән аятларын без аңламыйбыз бүген. Һәм Коръән аятларының чагылышы ул шәригать хөкемнәре бүгенге көндә. Менә шушы шәригать хөкемнәре белән син яшисеңме, кулланасыңмы? Аларның кулланудан рәхәт табасыңмы? Һәм әлбәттә инде иманың артамы? Дин белән яшәгәндә, Аллаһ Тәгаләне искә төшергәндә.
Бу шулай бит инде үзебезгә бирә торган сораулар. Ва галя раббихим ятаваккалун. Һәм мөэминнәр Раббыларына тәвәккәл кылучылар. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылучылар. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылу бүген мөхтәрәм кардәшләр кызганычка каршы җитеп бетми. Җитеп бетми. Динле кешеләр дә җитеп бетми. Кай вакытта хәрам юллар белән яшилебез дә, бу юлдан баш тартсак, Аллаһ Тәгалә безне ризыкландырмас кебек. Аллаһы Тәгалә безгә ризык бирмәс кебек. Кичә бер кеше килде, киңәш сорап. Ул әйтә, мин дә бер билгеле бер эштә эшлим инде ди, җитәкче булып. Һәм мин төрле алдау, махинация юллары белән акча эшли алам ди. Ләкин бүгенге көнгә кадәр мин ул юлларны кулланмадым ди. Чөнки миңа ошамый ул. Намаздагы кеше түгел ул. Миңа ошамый ул ди, бу юл белән яшәү. Бу махинациялар белән дип әйтик. Ләкин миңа ди хәбәр килеп җитте ди, 1-2 айдан безнең организацияны, оешманы ябырга мөмкиннәр. Һәм хәзер элек кулланмаган ысуллар белән акча эшләп калырга мөмкинчелек бар минем. Нишләргә? Аны беркем белмәячәк. Бөтен калган җитәкчеләр бөтенесе аны куллана, акча эшлияләр. Минем акча эшләп калырга мөмкинчелек бар. Бер ябыла оешма. Бу оешма ябылгач мин эшсез калам ди. Мине янда башка җиргә урнаштырырга җыенмыйлар ди. Менә шулай эшләп калсам ярар микән миңа ди. Зарплата безнең ди хезмәт хакы зур түгел ди. Ләкин менә шушы алдау усулларының мөмкинчелек булганга күрә, җитәкчеләр аны кулланалар һәм яшиләр. Ләкин мин кулланмыйм. Нишләргә? Менә шундый киңәш белән килә кеше мөхтәрәм кардәшләр. Ничек менә бу кешегә җавап бирергә уйлап карагыз әле. Мин әйтәм икән кулланма дип. Шулай тәкъва бул дип. Ул акчасыз кала. Эшсез кала киләчәктә, шулай бит инде. Әгәр дә инде әйтәсең икән, куллан дип. Эшлә дип. Квартираны алыштырасың, машина алырсың, тегеләй булай дип. Кешене алдаларга тәргән булып чыгасың. Шулай бит. Яхшы хәзрәт бу чиракта нәрсә ди? Йөрәгеңне тыңла ди, шулай бит. Еврейский җавап. Шулай бит. Йөрәгеңне тыңла ди. Менә шулай дисең дә җибәрәсең инде анасын. Син дә яхшы бул, да яхшы, бөтен кеше яхшы булып кала. Шулай бит инде. Йөрәгеңне тыңла. Хәзрәт миңа урларга кушты дип әйтә икән, мин кушмадым, синең йөрәгең кушты, бетте. Шулай бит инде. Менә хәзрәт сине тыңладым да акча алмадым, хәзер хәйрчә калдым дигәч, йөрәгеңне тыңладың бит син ди, шулай бит. Мине тыңлама, йөрәгеңне тыңладың бит, мин сиңа димәдем бит, бетте китте. Әлхәмдүлилләh. Менә шуңа күрә инде хәзрәтләр дә старып беттеләр. Ләкин мин аңа алай дип җавап бирмәдем. Мин әле алын кадәр старып бетмәдем. Алай җавап бирмәдем. Мин аңа әйттем, шундый хәдис бар. Кеше гомере буе изгелек кыла да, гомеренең ахырында бер начар гамәл кылып, тәмугка керә. Кеше гомере буе начарлык кыла, гомеренең ахырында бер гамәл кылып, изге гамәл кылып, җәннәткә керә. Сез мәйтәм, карьера буена гел үзегезне яхшы тоткансыз. Хәзер карьераның ахырында сынау килде сезгә. Әгәр син инде урысың килгән икән, баштан ук урларга кирәк. Ләкин хәзер син инде намусыңны сатма. Беренче киңәш. Икенчесе, әйтәм, урлыйсыгыз киләме? Юк ди. Хәдис бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә кеше берәр эштә шикләнсә, шулай бит инде. Начар эш икән, гөнаһлы эш икән, ул синең йөрәгеңгә борчу сала. Яхшы изге эш йөрәгеңгә ышаныч бирә. Син тыныч буласың. Ул ди, бер төн йокламадым ди. Шушыны уйлап чыгып ди. Ягъни, күңелдә борчу бар, шулай бит, риза түгел күңел. Менә шулай булгач, әйтәм инде, үзегез карыйсыз. Ничек соң киләчәктә? Киләчәктә ничек соң? Эшсез калам, акчасыз калам. Ва галя раббихим ятаваккалун. Раббыларына тәвәккәл кылалар иманлы кешеләр. Менә шушы аят. Ва галя раббихим ятаваккалун. Алар курыкмыйлар, хәрам юл белән акча эшләмичә хәйрче калам дип, Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл кылалар. Ягъни Аллаһ Тәгалә мине ризыкландырачак, бирәчәк. Мин бит аның ризалыгы өчен эшлим бу эшне.
Димәк, Аллаһ Тәгалә мине әле калдырмас. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә дөрес итеп әлбәттә тәвәккәл дә кыла белергә кирәк. Тәвәккәл кылу дигән сүз ул идә яту дигән сүз түгел, эшләмичә. Алайда акча килә. Идә ятсаң да эшләмичә акча килә. Чөнки каян килә? Хатының эшләячәк. Чөнки хатын кызларның җаваплыгы зуррак. Аларның балаларына ашатасы бар, шулай бит квартплата түлисе бар. Шуңа күрә алар эшләячәк, сине дә ашатачак әле тагын. Бу тәвәккәллин дисәң, Аллаһ Тәгаләгә акчалай да киләсең, аштан үлмисең син. Шулай бит инде. Ләкин бу андый тәвәккәллек түгел. Бу тәвәккәллек шулай бит синнән торганны эшләп, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллазина юқимуна ас-салата ва мимма разакнахум юнфиқун." Алар намаз укучылар ди, иманлы кешеләр ди, һәм Аллаһ Тәгаләнең биргәненнән садака бирүчеләр ди. Ягъни закат бирүчеләр, садака бирүчеләр ди. Улаика хумул муъминуна хакка. Балар чын мөэминнәр ди. Менә шушы кешеләрне әйтә Аллаһ Тәгалә. Сыйфатларын санап күрсәтте шулай. Монда әлбәттә без намаз укыйбыз, закат, садака бирергә тырышабыз, алхамдулиллаһ шөкер. Ләкин дә моңа кадәр әйтелгән аятларны үзебезгә исәпкә алырга кирәк. Йөрәгебезнең халаты белән шулай бит әзрәк кысыксынырга кирәк. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә мөэмин мөселманнарга яхшы тормыш вәгъдә итә. Ул әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман гамила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухйиннаху хаятан таййиба ва ланajziyanнахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә ир кеше, хатын кыз булсын ди, мөэмин кешеләр изге гамәл кылсалар, без аларның тормышларын яхшыртырбыз ди." Ягъни мөэмин мөселман булу гына җитми. Яхшы тормыш белән яшәр өчен изге гамәл кылырга кирәк. Күп кенә очракта сорау бирәләр: "Менә мин ислам кабул иттем. Нишләп минем тормышым үзгәрми?" Ла илаха илляллаһны әйттем. Кичә шунда бер кызык очрак булды. Ике рус кешесе килде мәчеткә никах укытырга. Алексей белән Мария. Алексей ислам кабул итте аның алдагы көнендә. Ярославльдан килгән инде. Мария, яны Мария дип белмәдем, татар кызыдыр инде бу. Шушы татар кызына илгәнлегә теләп ислам кабул иткәндер дип уйладым. Бу кыз да рус кызы икән, татар кызы түгел икән. Бу кыз заманында гарәпкә кияүгә чыккан булган. Фамилиясе гарәпчә. Айрылганнар. Рус кызы. Ләкин намазын ташламаган, намаз укый. Ислам динендә калган. Теге иреннән гадәттә бит мөселман иреннән айрылгач инде үз диненә кешеләр кире кайталар. Күңелләре төшеп, шамыйча шулай бит инде ислам дине тегеләй булай дип ир белән бәйлиләр ислам динен. Бу ислам динендә. Торалар Ярославский областьта. Танышкан шушы егет белән, рус егете белән. Бу егетне ошашканнар инде бер-берсенә. Ләкин бу кыз әйткән: "Мин бит мөселман" дигән. "Мин сиңа кияүгә чыга алмыйм." Һәм бу егет ислам дине белән кызыксынып, инде менә ислам дине кабул иткән. Монда килгәннәр кунакка Татарстанга, шушында инде ул ислам динен кабул итеп, һәм никах укытып та китергә булганнар хәзер. Ике шулай бит инде рус кешесе. Дөресен әйткәндә, бик сәер, кайсы никах укыганда берсе татар булса инде, бер бит инде татар кешесе берсе дисең инде. Монда икесе дә шулай бит рус кешесе. Хәзер дуга кылырга кул күтәрдем. Ничек дуга кылырга? Татарча кылып булмый бит монда. Шулай бит. Татарлар арасында татарча кыласың дуганы. Алар аңлыйлар бит аны, шулай бит инде. Монда бит татарча кылып булмый, берсе дә татар түгел бит буларның. Русча дуга кыласыз хәзер. Ул бик сәер инде, шулай бит инде. Ярар инде, "О Господи, помилуй" дип утырмыйсың, шулай. О Аллаһ дисең инде әлбәттә. Ләкин татар русча әйтеп инде шулай дуга кылырга туры килде. Иренә башларга кирәк икән җәмәгать. Кирәк иренә башларга, хәзер заманалар үзгәрә. Элекке кебек түгел хәзер, шулай бит. Татарча гына булмый хәзер. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу егет ислам кабул итте. Ләкин аның тормышы яхшы якка үзгәрсен өчен ислам кабул итү генә җитми, шулай бит. Нәрсә? Изге гамәл кыла башларга кирәк. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын тый башларга, кешегә яхшылыклар кыла башларга кирәк. Шул вакытта булачак яхшы тормыш.
шул вакытта яхшы тормыш булачак. Безнең дә яхшы тормыш булачак, әгәр изге гамәл кылсак. Мөселман булу гына җитми яхшы тормышка ирешер өчен. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ланаҗзияннахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун." Һәм без аларга әҗрләрен бирербез, алар кылган гамәлләргә караганда да яхшыракны ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мөэмин мөселманнарның сыйфатлары шулай. Ла илаһа илляллаһ дип әйтү генә җитми. Билгеле бер сыйфатларга да әлбәттә ия булырга кирәк. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, поздравляю вас всех с наступлением месяца Зуль-Ка'да. По мусульманскому календарю у нас наступил новый месяц Зуль-Ка'да, священный месяц, запретный месяц, месяц хаджа. В эти месяцы люди готовятся к хаджу, едут в хадж, и кто-то уже находится в священных местах Мекки и Медине. Поэтому этот месяц он еще обусловлен тем, как мы сказали, что он запретный. Аль-Ашхур Аль-Хурум называется, запретные месяцы. В эти месяцы пуще других запрещается всякие агрессии, всякая вражда, война и так далее и тому подобное. Поэтому, если человек совершит грех в эти месяцы, то грех будет больше. Записывается грех больше. Поэтому, если вы запланировали какой-то грех, да, отложите его. Да, отложите его. На какое время? Навсегда. Отложите его навсегда и забудьте о нем. Таким вот образом, дорогие друзья, у нас еще и остается буквально чуть больше месяца до Курбан-Байрама. То есть этот месяц пройдет, иншаллах. Потом уже месяц Зуль-Хиджа, это месяц хаджа. Там будет и день Арафа, и будет день жертвоприношения Гайдуль-Адха, Курбан-Байрам. Поэтому осталось всего 40 дней, и уже можно готовиться. То есть узнавать, где можно сделать жертвоприношение, записываться, если уже ведутся какие-то списки, составляются. Поэтому заранее готовиться. Ну, соответственно, конечно же, отложить деньги, если они у тебя есть. Если нет, то откладывать нечего, конечно же. Вот поэтому, естественно, все заблаговременно надо делать. Готовимся к отдыху заранее, к Таиланду, к Эмиратам, да, к Египту. Соответственно, и к праздникам нашим можно готовиться пораньше. Тогда уже будет побольше баракат. Сегодня хотелось бы поговорить, дорогие друзья, о приметах, о качествах, которые должны быть у верующего человека, у мусульманина, у му'мина, верующего человека. Дело в том, что часто нас, мусульман, ругают в чем-то. Очень часто ругают. Ругают то, что мы такие, то, что мы сякие, то, что мы вот совершаем грех, не соответствуем, так скажем, да. Иногда одеяние не соответствует содержанию, иногда содержание одеянию не соответствует, иногда мысли не соответствуют словам, внутренность внешности или внешность внутренности и так далее и тому подобное. То есть можно приводить очень много-много примеров. И действительно, ислам, он ассоциируется уже именно с мусульманином. Когда хотят дать характеристику исламу, дают обычно характеристику именно мусульманину, не исламу. Мы сейчас говорим, что знание в книгах, праведники в могилах. Сейчас есть такая поговорка. Потому что раньше знания были у людей, а праведниками были живые люди рядом с нами. Времена поменялись, знания остались в книгах, а праведники, они сейчас в могилах. Других праведников среди живых, их не так много. Но это, дорогие друзья, не вина времени, это вина в нас самих, мы же можем это исправить. Просто для этого, чтобы быть праведником, нужно обладать определенными качествами, стремиться к этим качествам. Никто не рождается со звездой на лбу, с пометкой, да, он праведник. Праведниками становятся благодаря усердию, благодаря поклонениям, благодаря работе над собой. Поэтому это возможно. И, соответственно, когда начинают давать определение исламу, пусть дадут именно исходя из этих праведников. Вот он такой-то и так далее.
Тогда пришли читать никах. Араб берет замуж русскую девушку. Ну, никах почитали. Русская девушка приняла ислам. Проблем нет. И один парень мне задает вопрос. Я, говорит, встречался с татаркой, с девушкой. Сейчас, говорит, мы расстались, но она беременна от меня. Ну, без никаха встречались, получается. Как мне быть? Что мне делать? Этот ребенок какой он? Что он будет? Что мне делать? И так далее, так далее. Вопросов уйма, переживаний уйма, да? Тем более усложняется все тем, что ты ведь мусульманин, ты понимаешь, что ты совершил грех, ты оставляешь ребенка здесь, сейчас, если ты уедешь, например, да? А жениться на ней ты тоже не хочешь, потому что она годится для развлечения, эта девушка, но как жена она не годится. Столько вопросов. Но когда будут давать определение мусульманам, вот эта татарка, которая забеременела от этого араба, она же будет давать определение по нему, скажет, вот я жила с мусульманином, встречалась с мусульманином. А какой он был мусульманин? Ну, вот такой, мы спали, ели, пили, туда-сюда, там, ничем не отличается. И уже появляется такое определение, ага, вот ислам такой, оказывается. Вот поэтому, дорогие друзья, когда мы ведем себя каким-то образом, это обязательно будет отражаться на религии, на исламе. Какими качествами мы должны обладать? Их много у верующих, но вспомним некоторые. Аллах Та'аля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Иннама кана кауля аль-му'минина идha дугу иля Аллахи ва расулихи ли яхкума бейнахума якулю самирна ва атагна ва улаика хумуль муфлихун». Если, говорит, верующих людей призовут к Аллаху и к его посланнику, чтобы рассудить между верующими по закону Аллаха, что скажут верующие? Они скажут «Сами'на ва атагна» – слушаемся и повинуемся. Сегодня, например, когда люди женятся, девушка, когда выходит замуж, она выходит замуж по шариату. По шариату надо выходить замуж, да, потому что махр дают. Правильно? Хороший махр. Сейчас мусульманки, которые уже более или менее такие опытные в исламе, они просят уже хороший махр. Это раньше там колечки там туда-сюда. Сейчас уже махры нормальные пошли у мусульман. Обычных татарок все еще они там на всякие побрякушки, за всякие побрякушки замуж выходят. Там цепочка, колечко какое-то там серебряное, не золотое даже. Они согласны на все. А мусульманки уже опытные. А то есть они говорят, самирна ва атагна, по шариату замуж выходим. Но приходит время разводиться. Когда разводятся, как разводятся? По шариату, например, имущество мужа – это имущество мужа. И где-то делить нельзя по шариату. Оно остается ему. Его квартира, например, которую он заработал, если женщина дома сидит, не работает. Квартира его, имущество его, машина его. И тут девушка говорит, нет, будем разводиться по законам государства. Когда разводится по законам государства, половину имущества отнимается. Неважно, работала ты или не работала. Если это имущество купил муж за свои деньги, пока вы были женаты, это считается общим имуществом. Если он приобрел до женитьбы, тогда это его имущество, делить она не может. Но если он приобрел во время, даже удочки, которые он приобрел, да, все это надо будет поделить. И тут девушка говорит, все, разводимся, никакой шариат здесь уже нет. Разводимся по суду, по закону. Понимаете? Мусульманин, он действует до конца по шариату, верующий человек. Да, мужчины то же самое по бизнесу. Казы идут, например, казы решил. Не в пользу этого человека. А суд светский в пользу. Он идет, хорошо, пойдем в светский суд. Недовольный судом шариата, законами шариата, постановлениями шариата. Кто недоволен, значит, это уже не верующий. У верующего нет такого качества. Он доволен, он говорит, самирна ва атагна, раз шариат так решает, значит, надо быть довольным.
Аллах Та'аля говорит: Бисмилляхи рахмани рахим, ля икраха фиддин. Нет принуждения в религии. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Человек заходит в ислам по своей собственной, вообще к вере, по своему собственному желанию, да, его никто не принуждает. У нас нет в исламе ритуала, который бы сделал человека верующим. Мы не можем человека помыть, окунуть куда-то или что-то сделать с ним, да, метку поставить и сказать: теперь ты верующий. Нет. Сам только человек решает, верующий он или неверующий. Так вот, Аллах Та'аля говорит: нет принуждения. Истина, она отделилась от лжи. Есть истина, есть ложь. Человек сам выбирает. Если он распознал истину и уже не следует за грешным, за земным, так скажем, за неверием, а верит в Аллаха, тот будет держаться за крепкую рукоять, которая не сломается. Верующий человек, он сам выбрал истину, и теперь за истину эту должен держаться. И эта истина, она крепкая. Здесь нет сомнений между плохим и хорошим. Хорошее всегда хорошее, истина всегда истина. И верующий человек должен для себя это всегда уяснить. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: верующие люди в любви между собой, в милости, в отношениях между собой, мягкости, это, говорит, как одно целое тело. И если один орган в этом теле болит, то все тело, что делает, будет страдать. Человек будет не спать, и, соответственно, будет лихорадка, поднимется температура. Заноза в пальчик зашла, но температура будет на всем теле, не только на этом пальце. По логике, только вот этот палец должен лихорадить. Он должен быть красный, горячий, причем тут другая рука или голова. Но из-за одного пальца, конечно, все тело страдает. Вот так же, говорят мусульмане. Если один мусульманин страдает, один верующий человек, то другой должен переживать так же. Соответственно, помогать ему, решать его проблемы. Это, говорит, настоящий верующий. То есть, если где-то с каким-то верующим происходят неприятности, а ты безразличен к этому, получается, ты неверующий. Но неверующий имеется в виду уж не кафир, но не соответствуешь качествам верующего человека. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: я, говорит, удивляюсь верующему человеку. У него, говорит, все благо. Если с ним происходит что-то хорошее, он благодарит и получает награду. Если с ним происходит что-то плохое, он терпит и получает награду. Каким должен быть верующий, теперь мы видим? Что если с ним происходит что-то хорошее, он благодарит Аллаха. Алхамдулилля говорит. Он не себя благодарит, не кого-то другого, а Аллаха благодарит. Если происходит неприятность, он терпит. Он не ругается, он никого не винит, он терпит. Он не отказывается от религии сразу, да? Зачем я только ислам принял? Вот такое наказание мне, такие испытания и так далее. Вот такой вот верующий. Что бы с ним ни случилось, он близок к Аллаху. Хорошо, он благодарит Аллаха, плохо терпит Аллаха, обратно же к нему обращается. Он всегда близок к Аллаху. Обычный человек не так. Обычный человек, может быть, благодарит Аллаха, когда хорошо, но когда плохо, выходит из ислама. Или наоборот, приближается к Аллаху только когда плохо, а когда хорошо, забывает Аллаха. Либо вообще не помнит Аллаха, когда ему хорошо и когда ему плохо. Поэтому верующий человек вот такими качествами обладает, дорогие друзья. Также Аллах Та'аля нам говорит еще один очень потрясающий аят, который мы все знаем. Бисмилляхи рахмани рахим. «Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллях, аля би зикриллахи татмаиннуль кулуб». Те, которые уверовали, их сердца успокаиваются поминанием Аллаха, поистине поминанием Аллаха успокаиваются сердца. О чем этот аят? Во-первых, зикр,
упоминание об Аллахе успокаивает наши сердца. Теперь, если упоминанием Аллаха, зикром, чтением Корана сердце не успокаивается, значит ты неполноценный верующий. Все, критерий получается здесь, да? Если ты полноценно верующий и ищешь успокоение, ищи его в поминании Аллаха. Мы понимаем, жизнь это наша причиняет нам неудобства, неприятности. Всегда беспокойство, каждый день. И как же мы можем успокоиться? Съездить куда-то, шопинг, что-то поменять, да? Машину, квартиру, жену, чтобы как-то успокоиться, да? Сердце успокоить. Ты не найдешь покой в этих вещах, если ты верующий. Покой придет только через поминание Аллаха. Поэтому, поминая Аллаха, если ты находишь покой, альхамдулилля, значит, есть вера, ты истинно верующий. Ну и последний хадис. Хочется вспомнить. Пророк саллаллаху алейхи сказал: верующий, говорит, не будет очернять других. Лейса аль-му'мину бит-таган. Он не будет очернять других. Валяль-ляган. Он не будет проклинать других. Валяль-фахиш. Он не будет делать непристойного. Валяль-бави. Или сквернословить. Это, говорит, качество верующего человека. То есть, если ты верующий человек, ты будешь избегать этих качеств. Есть целые народы, которые очень любят проклинать. Будь ты проклят на каждом слове там, да? Южные народы, так скажем. Естественно, очернять кого-то тоже любят. Сейчас средства массовой информации есть, и для этого нужно нажать лишь кнопку. Не надо куда-то выходить, искать кого-то, который будет там гайбат рассказывать. Нажал кнопку, все пошло само по себе. Делать непристойности какие-то или сквернословить. Иногда эти вещи есть у верующих людей. И вот, чтобы быть истинно верующим, надо от них избавиться, иншаллах, дорогие друзья. Вот лишь некоторые качества, их очень много. Но благодаря тому, что мы работаем над собой, избавляемся от них, мы сами успокаиваемся, сами становимся верующими, истинно верующими, приближаемся к Аллаху, и, соответственно, показываем ислам с хорошей стороны. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء